ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा अगस्ट मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु एठी जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि, अनेक वर्ष होइगलानी विवाह बारंबार भांगी जाउछि किंबा विवाह प्रस्ताव आसु नाही, ताहा सकाशे आपण आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निजर नाम सहित तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्बे ताहा गणना करी आपण को ताहार प्रतिकार जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा अगस्ट मासरे तुला राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, जदि आपणक राशि तुला तेबे अगस्ट 2026 मासटी आपणक पई किपरि रहिबो, चाकरी किपरि करिवे, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य, भाग्य एवं सफलतार केउ परिवर्तन आसिबो, केउ दिन अधिक शुभ एवं केउ क्षेत्र रे सतर्क रहिबा आवश्यक, आज आमे जानिबा तुला राशिर अगस्ट मासरे संपूर्ण विस्तृत राशिफल। एही मासरे ग्रह मानक स्थिति देखिले कर्म क्षेत्र, आय एवं सामाजिक प्रतिष्ठा रे भल सुजोग देखा जाउछि। दशम स्थान रे रवि आपणकर कर्म जीवन को शक्तिशाली करिवे एवं 17 अगस्ट परे एकादश स्थान को जाई आय और लाभर संभावना को आहुरी बढ़ाइबे। 6 अगस्ट परे बुध दशम को एवं 22 अगस्ट परे एकादश को आसिबारु चाकरी, व्यवसाय एवं आर्थिक क्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। तेबे नवम स्थान रे मंगल और प्रारंभ रे बुध, पंचम स्थान रे राहु एवं दशम रे बृहस्पति प्रभाव जोगु किछि निष्पत्ति बहुत भावी चिंती नेबा को पड़िबो। विशेष करी शिक्षा, संतान, निवेश एवं भाग्य उपरे अधिक निर्भर करिबा ठीक हेबो नाही। परिश्रम ही आपण को प्रकृत रे सफलता देब, काहारी उपरे भरोसा रखंतु नाही। चलित मासर सामग्रिक फल। अगस्ट मास तुला राशिर जातक जातिकांक पई प्रगति, दायित्व एवं आर्थिक उन्नतिर मास हेबो। मासर आरंभ रे किछि बाधा आसी पारे, किंतु से गुडी को धैर्यर सह सामना कले मासर शेष भाग रे भल फल पाइबे। षष्ठ स्थान रे शनि थिबारु शत्रु माने परास्त हेबे एवं कोर्ट कचेरी प्रतियोगिता किंबा चाकरी संबंधी विषय रे सफलता मिली पारे। केतु एकादश स्थान रे थिबारु अप्रत्याशित धन लाभर जोग मध्य रहउची। अगस्ट मास रे चाकरी और कर्म क्षेत्र विषय रे चाकरी करुथिबा व्यक्ति पई एही मास बहुत भल रहिबो। दशम स्थान रे रवि थिबारु उच्च अधिकारी सहयोग मिलिबो। आपणक कार्य दक्षता पई प्रशंसा मिली पारे। पदोन्नति, बदली किंबा नुआ दायित्वर जोग मध्य रहउची। 6 अगस्ट परे बुध दशम स्थान को आसिबारु ऑफिस रे आपणकर बुद्धिमता और नेतृत्व क्षमता बढ़िबो। उच्च पदस्थ व्यक्ति माने आपणकर परामर्श को गुरुत्व देबे। 22 अगस्ट परे बुध एकादश को जिबारु नुआ आयर सुजोग, अतिरिक्त दायित्व एवं सफलतार द्वार खोली जिवो। सरकारी चाकरी, बैंकिंग, प्रशासन, आईन, शिक्षा, मीडिया, आईटी एवं बेसरकारी क्षेत्र रे काम करुथिबा लोक माने विशेष लाभ पाई पारंती।
ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ସମୟ ଆସିବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ବୋନସ୍ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ସୁଖ, ସୁବିଧା, ଘର ସଜାଇବା, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟୟ କରିବା ଉଚିତ। ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ସେୟାର ବଜାର, ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଝୁଲିକିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରେ ବଡ଼ ଧନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ନିରାପଦ ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ରବି ଓ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ, ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଯୋଗୁଁ ଲଟେରୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର କଥାରେ ବଡ଼ ଧନ ଲଗାଇବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଓ ସଫଳତା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେବ। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଧା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରିବେ ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। 6 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନେକ ଅଟକିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିଷୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବିଶେଷ ଶୁଭ ରହିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ। ଏହି ମାସରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା, ଶିକ୍ଷା, ଆଇନ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମାଗିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ରାହୁର ପ୍ରଭାବରେ କେବେ କେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାଧାରଣତଃ ସୁଖମୟ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଘରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳତା ଦେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଘର କିଣିବା, ଘର ମରାମତି କରିବା କିମ୍ବା ଘର ସଜାଇବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସ କିଛି ସତର୍କତାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମୟିକ ଦୂରତା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସାଧାରଣତଃ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ ସମୟ ନ ଦେଲେ ଛୋଟ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ତେବେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କକୁ ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଟି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭରେ ଏକାଗ୍ରତା କମିପାରେ, କିନ୍ତୁ 6 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ଦଶମକୁ ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଏକାଦଶକୁ ଆସିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଚାପ, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଥକାପଣ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗ ରହିଛି, ତେବେ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଔଷଧ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା। ଏହି ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାରଣରୁ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷ। ଚାକିରି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂଆ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ, ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା, ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏ ମାସର ସତର୍କତା ହେଲା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଝୁଲିକିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମାସର ସାରାଂଶ। ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମାସଟି ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ମାସ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆୟ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମିଳିବ।
ପ୍ରେମ ଓ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି କଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ମାସ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତୁଳା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।